దేవదుందుభులతోడ తేట తెల్లమైనాడు సేవించరు ఇదే వీడే సింగార దేవుడు कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौळिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः हरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरता परदेवतया गदितान्निगमै कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुरमावशतोपवधूशतकोटिवृतात्स्मरकोटिसमा प्रतिवल्लविकाभिमतात् सुखदात् वसुदेवसुतान्न परं कलये अभिरामगुणाकरदाशरथे जगदेकधनुर्धरधीरमते सूर्यनारायण परब्रह्मणे नमो नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा संपूर्ण शरीर आरोग्यता सिद्ध्यर्थम साग्रवरुष शतरुद्रीय सुखजीवन सिद्ध्यर्थम मम गृहे विद्या उद्योग व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धि द्वारा अखंड लाभ प्राप्त्यर्थम मम गृहे महालक्ष्मी स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थम मम गृहे विवाहादि सकल शुभकार्य योग्यता सिद्ध्यर्थम मम आनंदकर
ఉత్తరాయణం రాగానే మొట్టమొదటి పౌర్ణమి మాఘ పౌర్ణమి. ఈ మాఘ పౌర్ణమి ఎందుకు విశేషం ఏంటంటే సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. అప్పటి వరకు కూడా దక్షిణం నుంచి ప్రయాణించిన ఆయన ఉత్తరంగా ప్రయాణిస్తాడు. ఉత్తరంగా ప్రయాణించినప్పుడు ఆ కిరణాలు ఈ యొక్క మనిషి మీద పడటం వల్ల సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం వస్తుంది.
ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం भद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा ॐ शिवोऽहं ॐ शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहं हर 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 महादेव सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च घृताय च नमः शङ्काय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो हग्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत् कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरनाशनर्दना व्योमकेश महासेन जनक पंचवक्त्र भरसुहस्त नमः ओम शिवोऽहं ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहं ओम शिवोऽहं ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहं काल नेत्र त्रिनेत्र शूल त्रिशूल गात्रम् सत्य प्रभाव दिव्य प्रकाश मंत्र स्वरूप मात्रम् निष्प्रपंचादि निष्कलंकोऽहं निज पूर्ण बोधहम् प्रत्यगात्माहं नित्य ब्रह्मोऽहं स्वप्रकाशोऽहं हम हम सच्चित् प्रमाणम् ओम ओम मूल प्रमेयम् ओम ओम अयं ब्रह्मास्मि ओम ओम अहं ब्रह्मास्मि ओम ओम गण 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 सहस्रगण सप्त विहरति रमण 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 डुम 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 शिव नम रुगनाद विहरति ओम शिवोऽहं ओम शिवोऽहं रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहं करुणामयो सः अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत् कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना
శ్వేత రిషభ వాహనా శూలపాణి భుజంగ భూషణ త్రిపుర నాశనర్తనా వ్యోమకేశ మహాసేన జనక పంచవక్ర పరశుహస్త నమః ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం భజేహం ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం భజేహం ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपरिवेष्टितशोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् అందరికీ తెలిసింది మాఘమాసం. మాఘమాసంలో ఈ యొక్క సూర్యనారాయణమూర్తికి ప్రీతిగా మనం ప్రతి ఆదివారం కూడా ప్రారంభించుకోవడం, సూర్యనారాయణమూర్తికి ఎక్కువగా ఈ నెలలో పూజ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ రోజు విశేషం ఏమిటి అంటే మాఘమాసంలో ఆదివారంతో పాటుగా పౌర్ణమి కలిసి వచ్చింది. అదేవిధంగా పుష్యార్థ యోగం అంటే పుష్యమే నక్షత్రంతో కూడినటువంటి ఆదివారం. ఈ రోజు మనం ఏదైతే జపం చేస్తామో, దానం చేస్తామో, హోమం చేస్తామో, పూజ చేస్తామో ఇవన్నీ కూడా 10 రెట్లు ఫలితాలు ఇస్తాయి. అంటే మనం ఒక్కసారి ఓమనశ్వరాన్ని అనుకోండి, ఈరోజు 10 సార్లు జపం చేసిన ఫలితం. ఇటువంటి మహత్తరమైన రోజున ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆ యొక్క భగవంతుడి అనుగ్రహం మన ఎందుకు సంపూర్ణంగా ఉంది కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇక్కడ చేయగలుగుతాం. మనకు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా కూడా కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయలేము. అదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం. ఆయన అనుగ్రహం ఎప్పుడైతే మనకు లభించిందో ఆ యొక్క స్వామి ఆరాధన చేసి ఆ యొక్క స్వామివారి యొక్క ఆశీర్వచనం మనకు లభిస్తుంది. మనం పొద్దున్న లేస్తే మనకి అనేక రకాలైన చింతలు, 3 రకాలైన టెన్షన్స్. పొద్దున్న లేచింది మానవ జీవితం అనేక రకాలైన సమస్యలతో సతమతం అవుతూ ఉంటాం. జంతువున నరజన్మ దుర్లభం అంటే మొత్తం మనకి 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. అంటే ఒక పందిగాను, కుక్కగాను, కప్పగాను, పావుగాను, ఆవుగాను ఇలా 84 లక్షల జీవరాశులు ఎందుకు కూడా మనం పుట్టేసి చనిపోయి చివరికి మానవ జన్మం ఎత్తాం. అంటే మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తారంటే మళ్ళీ ఇంకో 84 లక్షల కింద మనం పుట్టి మళ్ళీ మానవ జన్మ రావాలి.
అంటే ఈ ఉన్నటువంటి 84 లక్షల జీవరాశుల్లో కూడా భగవంతుడు జ్ఞానం ఎవరికి ప్రసాదించాడండి? మనిషికే ప్రసాదించాడు. అంటే ఈ జ్ఞానం ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? ఇటువంటి ఈ కాలచక్రంలో మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ చావడం, పొద్దున్నే ఈ టెన్షన్స్, ఈ బాధలు ఇవన్నీ లేకుండా చక్కగా మోక్షం కలగాలి అనే ఉద్దేశంతోనే మనం ధర్మ మార్గంలో ఇటువంటి పూజలు, ఈ యజ్ఞయాగాది కార్యాల ద్వారా మోక్షాన్ని సంపాదించుకోవాలి. పుణ్యాన్ని ఆర్జించి మనం చివరికి ఆ యొక్క పరమేశ్వర సాహిత్యాన్ని పొందగలిగాలి. ఎందుకంటే మనకు పొద్దున్న వేస్తే వ్యాపారం గురించి టెన్షన్, ఇంకా మనం చేసిన తర్వాత అనేక రకాలైన భోగాల కోసం మనం తప్పిస్తూ ఉంటాం. చూడండి, ఒక ఆవు ఉంటుంది, దానికి గడ్డి ఉంటుంది కాదు, అలాగా వాటికి ఏదైనా ఆహారం ఉంటే సరిపోతుంది. మనిషికి ఏం కావాలి? పొద్దున్న వేస్తే అనేక రకాలైన భోగాలు కావాలి. కారులో వెళ్ళేవాడికి ఇంకా పెద్ద కారు కావాలని కోరిక. మనకు కారు లేకపోవడం కానీ పక్కవాడి కారు కొనుక్కున్నాడని బాధ. ఈ రకంగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ కూడా మనం పక్కన పెట్టుకుని చక్కగా మనకి పొద్దున లేచి చక్కగా 3 పూట్ల తిరగలేం, ఆ తిన్నది అరిగించుకోగలిగాం, ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం, నెలలతో పోల్చుకుంటే వాళ్ళు బాగా బతుకాం అనేటువంటి ఒక మనకి ఆ అభిప్రాయం ఉంటే కనుక ఈ యొక్క అనేక రకాలైన కార్యక్రమాలు చేసుకుని మహర్షులు మనకి ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదించారు. ఒక జపం చేసిన, ఒక దానం చేసిన, ఒక భావం చేసిన, ఒక పూజ చేసిన మన అకౌంట్లో చక్కగా పుణ్యం క్రెడిట్ అవుతుంది. మనం పొద్దున్న చేస్తే తెలుసుకున్న తప్పులు చేస్తాం, తెలియక చాలా పాపాలు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనం పోగొట్టుకుని మనం పుణ్యాన్ని సంపాదించుకుంటే మనం చివరిదైనటువంటి మధ్యని మోక్షాన్ని సంపాదించాం. కాబట్టి మనం ఏ కార్యక్రమం చేసినా కూడా కొన్ని ఉత్కృష్టమైన రోజులు ఉంటాయి. ఈరోజు చూడండి, చాలా విశేషమైనది. మాఘమాసం, ఆదివారం, పౌర్ణమి, పుష్యార్కయోగం, అలాభ్యయోగం అంటారు. ఇటువంటి రోజు మనం పూజ చేస్తున్నాము, హోమం చేస్తున్నాము అంటే 10 రెట్లు ఫలితాన్ని పొందగలుగుతున్నాం. ఆ సమయంలో మనం ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటే, అంటే ప్రతిసారి ఆయన చెప్తున్నాడు మాకు గురువుగారి గురించి, సైలెంట్గా ఉండండి, సైలెంట్గా ఉండండి. అంటే మీ గురించి కాదు, ఎందుకంటే మేము రోజులు వేస్తే 3 హోమాలు చేస్తూ ఉంటాం. నాకు అకౌంట్లో చాలా క్రెడిట్ అయిపోయింది. మీకు ఆ అకౌంట్ నింపాలని చెప్పేసి నా తాపత్రయం. మీరు నిశ్శబ్దంగా ఉండి ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా చక్కగా చేసుకున్నారు అనుకోండి. కర్త కార్యతాదేవ ప్రేరకశ్చానుమోదక సుకృతే దుష్కృతే దేవ చత్వార సమభారణ. అంటే చేసేటువంటి వాడికి, చేయించేటువంటి వాడికి, చూసేటువంటి వాడికి, ఇది చేయమని ప్రోత్సహించేటువంటి వాడికి, వీళ్ళందరికీ కూడా ₹1 అనుకోండి, అందులో నలుగురికి 4 భావనలు పుణ్యం పంచబడుతుంది. కాబట్టి మీరు శ్రద్ధగా చేసుకున్నారు అనుకోండి, చేయించినందుకు మాకు కూడా ఆ పుణ్యంలో కొంత భాగం. కాబట్టి అటువంటి భాగ్యం ఈరోజు మనకు కలిగింది. కాబట్టి దేవతలందరికీ కూడా మనం చెప్పాను, ఒంటరిలో చెప్పుకుంట అది కూడా వస్తాయి, అది కూడా కలిగి చేసుకోవాలండి. అది కూడా వచ్చాక Om
శ్రీ ఈసారి ఆంజనేయ స్వామి వారి భావం జరుగుతోంది. ఆ పేలాలు హోమంలో వేస్తూ ఉండండి. ఆంజనేయాయ చెప్పండి అందరూ చెప్పండి. ఆంజనేయాయ అధిదేవత ప్రత్యధిదేవత సహిత ఉపగ్రహాయ ఇది ప్రత్యధిదేవత సహిత కేతుగణాయ ఇదం నమః. యొక్క చివరి గ్రహం కేతువు భావం చేసామండి. కేతువు భావం చేయడం వల్ల చక్కని జ్ఞానం, అదేవిధంగా మనకి మోక్షాన్ని కలిగించేటువంటి వాడు కేతువు. ఇక్కడతో నవగ్రహాలకి హోమం పూర్తయింది. ఈసారి నువ్వులు నల్ల నువ్వులు ఉన్నాయి చూసుకోండి. నల్ల కొద్ది కొద్ది 25 సార్లు చేస్తాం. మరి మొత్తం నక్షత్రాలకి 27 అందరూ వృత్తి చేయాలి అంటే అమ్మ అందరికీ కూడా ఒక్కొక్క ద్రవ్యం నోట్ ఇచ్చేయండి. అయ్యా మీకు పంచలో सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वसिद्धिप्रदाताय सर्वसिद्धिप्रदाताय योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममुल विनाशकाय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममुल विनाशकाय भवपाशमुला विमुक्ताय सर्वरोगहर दत्तात्रेय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्रपरिज्ञानाय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्र
శాస్త్ర పరిజ్ఞానాయ మూర్తిత్రయ స్వరూపాయ దివ్య రూపాయ దత్తాత్రేయ యోగీశాయ యోగధీశాయ యోగపరాయణ యోగేంద్ర బ్రహ్మరూపాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ దత్తాత్రేయ నమో భగవతే దత్తాత్రేయ స్మరణమాత్రమున సంతుష్టాయ నమో భగవతే దత్తాత్రేయ స్మరణమాత్రమున సంతుష్టాయ జ్ఞానప్రదాయ చిదానందాయ మహాయోగి ఓ అవధూతాయ అగ్నే మహాదేవి పద్మే మహాపద్మగాత్రే మహాపద్మనేత్రే महामातृतत्व प्रपूर्णान्तरङ्गे महालक्ष्मी मां पाहि अलमेलु मङ्गे महाभक्तवन्द्ये महासत्यसन्ध्ये महामन्त्रमान्ये महाश्रीवदान्ये महाविश्वमाङ्गल्य भाग्यप्रपूर्णे महालक्ष्मी माताहि अलमेलु मङ्गे నుంచి విజయనగరం జిల్లా నుంచి ప్రకాశం జిల్లా మరియు అనేక జిల్లాలో ఉన్నారు వచ్చే కార్యక్రమం. కానీ ఈ కార్యక్రమం చేయించుకోవాలంటే ఎంతో అదృష్టం ఉండాలి. ఈ పిఠాపురం ఈ పీఠిగా పుట్టినంతో ఎందుకంటే పిఠాపురం అంటే ఈ మధ్యలో మీరు పవన్ కళ్యాణ్ సీఎం గారు ఈ పూజ చేయగలరు. అంటే దత్తాత్రేయ స్వయంభూగా వేసిన క్షేత్రం. తర్వాత దక్షిణాలో క్షేత్రాల్లో మాధవ స్వామి ఇక్కడ స్వయంభూగా వేస్తుంది. ఆయనకి శ్రీరాముడు శ్రేతాయుగంలో ఆయన పూజ చేశాడు. ద్వాపరయుగంలో పాఠం వృత్తి సహా పాఠంలో పూజ కార్యక్రమం చేయడం దర్శనం చేయడం వల్ల ఆయన అప్పటి నుంచి కూడా వృత్తి మాధవుడుగా ఇక్కడ రచించారు. తర్వాత పాదరేయ క్షేత్రం, తర్వాత గోపాలబాబా గారి ఆశ్రమం. ఆయన 154 సంవత్సరాలు జీవించారు. మొన్న 4 ఏళ్ల కింద ఆయన సమాధి అయ్యారు. కాబట్టి ఇంత శక్తివంతమైన పీఠంలో మీరు అంటే పాదరేయ క్షేత్రం అంటే మాకు 3 గేయాలు ఉన్నాయి. శిరోగేయ, నాలుగేయ, పాదగేయ. మనం ఎవరికైనా కూడా నమస్కారం చేసినప్పుడు అంటే ఇలా నమస్కారం చేసినప్పుడు ఆ గౌరవం లేదు. పాదాలకు నమస్కారం చేసినప్పుడు ఆ గౌరవం చాలా వేల రెట్లు తేడా ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ కైలాసుడైన రాక్షసుడి సంహారం వల్ల బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అందరికీ ఈ క్షేత్రానికి ఈ 3 ఏళ్ళు ఏర్పడింది. కాబట్టి ఎంతో శక్తివంతమైన ఈ పీఠంలో ఈ స్వయంభూ గారి దత్తాత్రేయుడి అంతా కూడా మలయాళ ప్రదేశం పీఠాపురం. తర్వాత అష్టాదశ శక్తిపీఠంలో సతీదేవి పీఠభాగం ఇక్కడ పడ్డది. కాబట్టి పీడి కాకుండా విరాజులుంటాయి. అలా దాన్ని వాడి కాకుండా ఇలా తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఎంత శక్తివంతమైన ఈ క్షేత్రంలో మీరు ఈ హోమాలు చేయించుకోవడం వల్ల నుంచి చాలా తక్కువ మంది అంటే ప్రతి ఒక ఊరు నుంచి ఒక బస్సు వస్తుంటాం. బస్సులతోటే అంటే మా ప్రచారాలు వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఆ ఊరు 4-5 ఆరు తీసుకుంటున్నారు. మీ దగ్గర ఎవరు కూడా మా వాళ్ళు డబ్బులు ఏదో తీసుకోవడం, ఏ విధంగా అలవాట్లు తీసుకోవడం, ఏ విధంగా బహుమతులుగా తీసుకోవడం, మీరు భోజనం పెట్టినా కూడా తినడం కనీసం ఏదైనా మీరు మంచి తాగొచ్చి మీతో మాట్లాడే కానీ చెప్పిన తప్ప వాళ్ళు ఏ విధమైన డబ్బులు కానీ ఏ విధంగా ఒక ఆశిస్తారు. ఒకవేళ ఏ భక్తుల నుంచి అయినా 10 రూపాయలు ఫీజు తీసుకున్నట్టు మాకు తెలిస్తే ఆయన వెంటనే ఈ ఉద్యోగం భావిస్తారు. ఎందుకంటే అది ఆనవాయితీగా అలవాటుగా మేము పని ఇచ్చారు, రేపు పొద్దున ఆఫీస్కి తీసుకుంటారు. మేము మా ఉత్సవాలంటే క్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమాలు జరిగిస్తున్నాం.
ఈ హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎంతోమంది మీ గ్రామంలోని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా చెప్తుంటారు. మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, ఏది చేస్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. మీరు ఇచ్చింది యంత్రం యొక్క ఖరీదు అంటే మీకు అదే ఆ రేట్లో ఉన్నాయి, ఆ విధంగా 3500 రూపాయలు ప్లస్ ఆ విధంగా రేట్లు ఉన్నాయి, అవి ఏది తీసుకున్నాను. ఆ యంత్రం యొక్క ఖరీదు ఒకటి మీ దగ్గర తీసుకున్నాను. ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా పూర్తిగా ఉచితంగా చేసుకున్నాను. చాలా మంది పులుసుకున్నాం ఏమి ఇచ్చారమ్మా మీరు డబ్బులనేమో పూజా సామాగ్రి అవన్నీ మీకు వచ్చే ఒకసారి పూజా సామాగ్రి అందరి ఫోన్లో లిస్టులో ఉంది. అంత సామాగ్రి వచ్చిందో మీరు చూసుకోండి. దానికి అంత విధానం అంటే మాకు 3 రోజులు 3 రోజులు దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టి అన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే కానీ మీరు కూడా. కాబట్టి రాత్రి 10 గంటలకు వచ్చిన 14 ఎవరమ్మా మీరమ్మా ఎవరమ్మా 4 జాబుల నుంచి చాలా వచ్చారు. ఈరోజు 4 జాబుల నుంచి మేము వాళ్ళనుకునే చేసుకుంటాను. మీరు 2 నాకే ఫోన్ చేశారు, అమ్మ ఇంకా 5 జాబులు లేదన్నా అంటే ఏ ఉద్దేశంతో అన్నా మిగిలిన 4 జాబుల నుంచి 5-6 రూపాయలు వస్తున్నాయి. వాళ్ళనుకున్న ఉద్దేశంతో మాట్లాడారు. మేము మీరేమనుకున్నారు అదేంటి ఇదేంటంటే వచ్చేసారు డైరెక్ట్ 10 నాకు వస్తారు. మీ 4 జాబులు ఆల్రెడీ పూజా సామాగ్రి పంపించి ముందుగా నమోదు చేసుకున్నారనేది అందరూ మీరు అందరూ కూడా నమోదు చేసుకుని నెల ముందు 2 నెలల ముందు కూడా నమోదు చేసుకున్నారని ఉన్నారు. మీరు ఆయన 2 నెలల మీద నమోదు చేసుకున్నారు. ఆయన 1 నెల ఇబ్బంది పడ్డారు. 2 నెలల ముందు నమోదు చేసుకుంటే మీరు ఆవిడ ఇచ్చిన రసీదు ఇక్కడ ఎవరు మాకు ఎందుకంటే ప్రతి పేరు పేరున ఉదాహరణ పెట్టుకోవాలంటే మీకు మాకు మధ్య మాట్లాడే వస్తారు. ఇప్పుడు మేము దాంపత్యంలో ఒక రోజు ఇస్తా ఉంటాం. మీరు అంతంత వస్తున్నారు, చాలా మంది ఇవాళ కూడా వచ్చినాడు. 5, 6, 7, 8, 9 కూడా మీరు అంటారు నాకు ఎక్స్ట్రా వచ్చాయి. పిడాపురంలో మీకు ఇచ్చి వస్తాయంటే మీరు చూశారు కదా, నా వస్తే ఎలా ఉందమ్మా చాలా బాగుంది. అందరూ బాగా చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ తీసుకొని 1 రోజులు ఉన్నారంటే మీరు ఒక రాత్రి ఎంత చేయాలంటే 2500 దొరుకుతారు. చాలా ఆలోచిస్తారు. మమ్మల్ని కూడా ఎందుకంటే మీరు పదే ఏంటి ఇదేదో వ్యాపారంలో అక్కడ పడుతుంది. మీ ఊళ్ళో మీరు ఆర్డర్ చేసినట్టు చూసారు కాబట్టి మీకు కొంత అర్థం అవ్వచ్చు. కొంతమంది వ్యాపారం ఎలా వ్యాపారం అవుతుందో మీరు కూడా చెప్పాలి. ఎందుకంటే 3816 తీసుకుంటున్నారు మీ దగ్గర. దానికి మా వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మీకు యంత్రం ఇచ్చారు. 9 జాగ్రత్త ఉంటే యంత్రం ఎవరితో కట్టుకొచ్చలేదు, మీకు స్వామిగా చేయలేదు. మీ వాహనాలతో పూజ చేసిన యంత్రం మీకు అడుగున మీ పేరు మీ వాహన నక్షత్రంతో సహా చెక్కించి మండల దేశ యంత్రాలు అవన్నీ కూడా మీకు మా వాళ్ళు వీడియో చూపిస్తుంటాం. పూజ మండల దేశ ఒకేసారి ఒక 1000, 2000, 3000 యంత్రం ఒకేసారి దీక్ష చేస్తాం. ఆ మండల దేశం యంత్రాలకి అలా 11 రోజులు మీ వాహనాలు చెక్కించి 11 రోజులు పూజ చేస్తాం. అది మీకు పంపిస్తాం. అక్కడ వరకు మరి మా వాళ్ళు వచ్చారు, బ్యాగ్ వచ్చింది, తర్వాత పాలు తీసుకొచ్చి ఎంతో పవిత్రంగా మీకు విషయాలు చెప్తారు. ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఏ రోజు పెట్టుకోవాలని కూడా చెప్తారు. అది ఒక తంతు. ఆ తర్వాత మా వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, మీరు ఈ యంత్రం తీసుకున్న ప్రతి భక్తులు కూడా మేము హామీ ఇస్తున్నాం. అదే మన సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని కొనసాగితే పరంపర. ఎందుకంటే ఎంతో మంది ఏమో చేస్తున్నారు, పెద్ద దేవాలయాలు, పెద్ద క్షేత్రాలు. అంటే మా ఒక్కరి కాదు, మీరు ఎన్నో దేవాలయాలు రాష్ట్రంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లోని పెద్ద ఆలయాలు వెళ్ళారు. ఎందుకంటే మీకు ఆదరణ అంటే అద్దుగా ఉండొచ్చు. 1 రూపాయలు ఇచ్చిన భక్తులు కూడా మేము ఇచ్చిన సౌకర్యాలు ఇవ్వలేదు కావాలి. మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తాం నేను చెప్పాల్సిందిగా. కాబట్టి ఊహించాం. అలాగే మహానోదయం ఈ టెంపుల్స్ అన్ని దర్శనం చేయిస్తామన్నా, చేయించామన్నా అందరికీ అన్నా చెప్పినట్టు జరిగిందండి. తర్వాత ఈ 5 భావాలు చేయిస్తామన్నా. ఈ భావాలు చేయించి ఎవరు చేస్తామన్నా ఇక్కడ అందరూ కూడా పూర్ణ దేశాలు. అంటే కొంతమంది అర్థమయ్య ఉండొచ్చు, కొంతమంది అర్థం అనుకోవచ్చు. వేదం చదువుకుని వేదాంగాలు అన్ని మంత్రాలు ఒక మంత్రం చాలు. ఒక్కసారి అంటే మంత్రాలు సిద్ధాంతాలు ఆదాయాలు అని మీరు అనొచ్చు. కానీ మన ప్రభుత్వమే ఒకసారి రాజశేఖర ప్రభుత్వంలో 1950
అగ్నియాగం ఇక్కడి నుంచి కూడా వెళ్ళారు. వర్షం చూపించారు, అందరూ ప్రత్యక్షంగా టీవీలో అన్నింటిలో చూపించారు. అంతటే శక్తివంతమైన మంత్రం దాని మంత్రాలకు చింతకాయలు వాళ్తాయా అని కొంతమంది కామాలు పెడతా ఉంటారు. కాబట్టి ఎంతో పవిత్రమైన ఈ క్షేత్రంలో ఈ కార్యక్రమం మేము చెప్పినట్టుగా మేము చేయించాం. నేను మాట్లాడింది మీరు చేసినంతా కూడా వాళ్ళు మీడియా వారు అన్ని ఛానల్ వాళ్ళు పనిచేస్తారు. మీకు కూడా ఇది అడిగి తీసుకుంటారు, మీ వాయిస్ కూడా మాట్లాడాల్సిన అందరూ కూడా. నా తప్పులు దయచేసి ఏంటంటే మాకు మంచి అక్కలు మేమేమన్నా పొరపాటు కానీ మేమేమన్నా తప్పులు కానీ చేస్తే మాకు ఎత్తి చూపుతారని వినయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మంచి అందరూ చెప్తారు, పొరపాటు చెప్తున్నాడే మన తప్పు చూపున్నాడే శత్రువైనా కూడా చాలా గొప్పగా ఉంటారు. ఎందుకంటే మా తప్పులు సరి చేసుకుంటాం, రెండోసారి చేయడం మా వల్ల కానీ మా సిబ్బంది ద్వారా కానీ మా గ్రామం ద్వారా కానీ ఏదైనా జరిగింది చెప్పవచ్చు. మీడియా ద్వారా మీరు కూడా మాట్లాడవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి నెల మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాలు ప్రతి నిత్యం జరుగుతాయి. ఇక్కడ ఈ రోజు అంటే మేము ఉచితమే, పూర్తిగా ఉచితమే, ₹1 కూడా తీసుకోం. మేము రూములు ఇచ్చాం, లేదా ఆటోలు పెట్టి తిప్పాం, మీ భోజనాలు పెట్టాం, మంది యాగంలో ఈ 5 హామలు చేయించాం, మళ్ళీ అమరాలు చేసాం. ఇవన్నీ పార్టీ సేవలు ఎక్కడా ₹1 తీసుకోం. అవన్నీ కూడా మా వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేశారు. మీరు చేస్తే పూర్వ దీక్షాలు అంటే మధ్యలో అయితే ఇక్కడ అన్ని యజ్ఞ యాగాలు చేసి ప్రతిష్టలు ఏదో గుళ్ళో చేసి భక్తులు రాములు కాదే అంటే పండుగలు జాతర ధర్మాలు ఎంతవరకంటే వాహనాలు చెప్పే వరకు అంతవరకు తప్పగానే వాళ్ళు యజ్ఞయాగాలు కలుపుని అంతరాలకు పూజలు కానీ చేస్తారు. దీక్షాపలు అందరూ కూడా పూర్వ దీక్షాపలు ఖండితంలో కూడా మీరు ఎదురు కూర్చున్నారు, అలాగే కూర్చున్నారు అంటే అందరూ చెప్పలేం కదా, అందరూ చెప్పలేం కావాలి. ఇది విజయ్ కోసం అందరూ చెప్పి కాదు, 108 హోమంలో కూడా కార్యక్రమం చేసుకోవచ్చు. హోమం ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన పీఠం. ఎంతో మంది పీఠాలు కలిసి మీరు చేసిన అభిషేకం లేదా శివలింగానికి స్వయంగా ఖచ్చితంగా పీఠాలతో కలిసి అభిషేకం చేసినప్పుడు ఆయన ఆజ్ఞ మేమందరం కూడా అందరికీ ప్రతిరోజు ఎవరు వస్తున్న వాళ్ళు దర్శనం అభిషేకం చేస్తున్నారు. నేను ఎవరైనా మామూలు రోజులు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళు పంచామృతం చేసుకుంటే వాళ్ళ దాంట్లో కూడా చేయించారు. కాబట్టి ఎంత శక్తివంతమైన ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ మీకు దూరాల నుంచి ఎంతో ఖర్చు ప్రయాసంతో వచ్చి చేసినందుకు ఆ స్వామి దత్తాత్రేయుడు, అమ్మవారు గురువు గ్రామాలు, వెంకటేశ్వర స్వామి, లక్ష్మీమాధవ స్వామి, ఇది మాధవ కూడా ఆశీస్సులు ఉండాలని అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇక్కడ ఇప్పుడు తర్వాత కార్యక్రమం వేద ఆశీర్వచనం గ్రహాలందరూ కూడా మీకు ఆశీర్వచనం చేస్తాం. ఒకేసారి అందరూ కూడా ఆ ఫోటో కూడా తీసి మీకు ఇప్పుడు జరిగిన కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఫోటో వీడియోలు మీకు పంపిస్తాం. అందరికి కూడా మీరు అంటే మీరు కొందరు తీసుకుంటారు, తీసుకోవాలి కూడా అయ్యో మా ఆవిడ తీసుకోలేదనుకో అది మీకు పంపిస్తారు. గూగుల్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ పంపిస్తారు. ఫోటోలు బట్టి రేపు ఏదైనటువంటి మీ పేరు అడ్రస్ అయి రాసుకున్నాం. మీ పేరు వీళ్ళందరూ పేరు ఎంత అడ్రస్ పూర్తి మీ అడ్రస్తో సహా పేరు మీద వస్తారు. కావాలి చూపించారు కదా ఆ విధంగా ఫోటో ఉంటారు. మీరు అది మీ ఫోటో కట్టించుకున్నా ఏం చేసినా స్కీమ్ కాదు ఉంటారు. చేయించాం, ఇక్కడ ఇంతమంది కార్యక్రమం చేయించాం. మా పల్లెలో కూడా ₹1 కూడా మీరు ఎవరు నివాసం లేదు, అన్నదానం కూడా మీరు నివాసం లేదు. మీరు ఇచ్చిన పూజ సామాగ్రితో మీ సామాన్లని కొన్న స్వామికి వస్త్రదానం చేశారు. మీరు అంతా మీ చేతులతో స్వయంగా మళ్ళీ అన్నదానం కూడా కంగారు పడకండి. ఒక అరగంట లేట్ అవుతుంది. రోజు మీద మీరు భోజనం చేసి ఒక అరగంట లేట్. మీరు మగవారు రావడానికి కూర్చున్న తర్వాత ఒక ఇద్దరికి కూర కానీ రైస్ కానీ ఏదో పెట్టి అప్పుడు కూర్చోడు. ఎందుకంటే ఒకేసారి అందరూ కూర్చోడండి. అన్నదానం చేసిన ప్రతి కూడా మీకు ఉంటారు. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎన్నుకోవడం చేసిన కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా మరోసారి ప్రదక్షిణాలు చెప్తూ మీరు వేదాశిల్పం ప్రారంభమవుతుంది. నేను పిలిచిన ఒక్కొక్క పేరుగానే ఎవరు ఫేమస్ అయ్యారనుకున్నాను. బ్రహ్మ
सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिः ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नास्तीरङ्गीर्तये देका एव देवता प्रीणाति पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्रमत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य दित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतं जीव शरदो वर्धमानमित्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरदयेनावर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः आयुर्दा अग्ने हविषो दिशानो घृतप्रदेवो घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षताधिमम् सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां జై వాసవి జై జై వాసవి. మాది అశ్వారావుపేట, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా. నేను అశ్వారావుపేట ఆర్యవై సంఘం టౌన్ ప్రెసిడెంట్ని. నా పేరు జల్లిపల్లి లోక్నాథ్ గుప్తా. నేను వివాహ కార్యక్రమం గురించి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ప్లస్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ముందుగా ఈ ఆశ్రమం నిర్మించిన ఆయనకి పాదాభివందనాలు. ఫస్ట్. రెండు, ఇప్పుడు ఈ సత్యనారాయణమూర్తి గారి బాధ్యత తీసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకైతే ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్. మరి మీకు ఎలా ఉందో నాకైతే తెలియదు, కానీ ప్రజెంట్ అయితే నాకు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగింది. చాలా అకామిడేషన్ బాగుంది. అలానే మనకి దగ్గరుండి ప్రతి కార్యక్రమం లేదు అనకుండా అన్ని వసతులు కల్పించి మనకి దగ్గరుండి కార్యక్రమం ఆయన పూర్తి బాధ్యతగా మన ఇంట్లో సొంత ఖర్చులతో చేసుకుంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అంతకన్నా ఎక్కువగా దగ్గరుండి కార్యక్రమం నడిపించేందుకు ముందు ఆయనకు పాదాభివందనాలు. అలానే ఇంకా ఈ ఆశ్రమంకి వచ్చి చాలామంది వారి యొక్క కోరికలు ఆ స్వామి కృపా కటాక్షాలు పొందాలని కోరుకుంటున్నాను. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీపాదం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేట నుంచి వచ్చాము. అశ్వరావుపేటలో మాకు హాస్పిటల్లో గుడి టెంపుల్ చాలా పెద్దగా ఉంది. అయితే మేము ఇక్కడికి రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే, మా ఇంటికి వచ్చి మాకు యంత్రాలు ఇచ్చి మీరు ఇది పెట్టుకోండి, మీకు చాలా మంచి జరిగిందని చెప్పారు. మేము పెట్టుకున్న తర్వాత పెట్టుకున్నట్లుగానే మాకు చాలా మంచి జరిగింది. ఆ వెంటనే మేము ఈ గుడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి హోమం చేయించుకోవాలి నిర్ణయం తీసుకొని వెంటనే మాఘ పౌర్ణమి నాడు కావాలని చెప్పని మేము చెప్పుకోవడం జరిగింది. దానికి మొత్తం కూడా వీళ్ళ అకామిడేషన్ అంతా వీళ్ళు బాగా ఇచ్చారు. షూట్ రూమ్స్ అవి కూడా ఇచ్చారు. చాలా బాగా చేశారు. భోజనాలు అన్నీ కూడా వాళ్ళే. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనం వెళ్ళే వరకు కూడా మనకు రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మొత్తం అంతా వాళ్ళే చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చి చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రావాలనిపించేలాగా ఉంది తప్ప ఇంకోలా లేదు. కానీ మా ఊరికి ఇది 30 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం పిఠాపురంలో జరుగుతున్న సంగతి మాకు అస్సలు తెలియదు. మాకు తెలిసిందే మొన్న మా ఊళ్ళో దాదాపు ఒక 50 మంది వరకు యంత్రాలు తీసుకున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ రావడం అశ్వరావుపేట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైము. ఇది మాత్రం చూసిన తర్వాత మా రెస్పాన్స్ బట్టి మా వాళ్ళందరూ కూడా రావడానికి చాలా ముందుకు వస్తారు. ఇక్కడ
మాత్రం అకామిడేషన్ మాత్రం చాలా బాగుంది. ప్రతి వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈ హోమాలు చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ హోమాలు మీరు ప్రత్యేకంగా చేయించుకోవాలి అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకుంది. ఎవరు కూడా చేయించలేరు, మీకు అంత శ్రద్ధ కూడా జరగదు. కానీ పురుగుతిక అమ్మవారి ఆలయంలో చేయించుకోవడం వల్ల మాత్రమే రూపాయికి 10 రెట్లు మనకు పుణ్యం కానీ ఏదైనా సరే మనకు బాగా ఎక్కువ వస్తుంది. కానీ ప్రతి వాళ్ళు కూడా అవకాశం ఉన్నంత వరకు పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి వచ్చి చేయించుకుంటే దాని ఉపయోగం మీకు ప్రతి వాళ్ళకి కలిగింది. అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు పవన్ కుమార్, నేను అశ్వరాపేట నుంచి వచ్చాను. ఇది దత్తస్వామి, మాది కొయ్యలగూడెం మండలం, కన్నాపురం, ఏలూరు జిల్లా సార్. మాకు ఈ యంత్రాల గురించి వచ్చేసి మాకు పెద్ద అయిన వచ్చి ఈ దత్తస్వామి గురించి మాకు చెప్పడం జరిగింది. అప్పటి వరకు కూడా మాకు తెలియదు సార్. ఒకసారి వచ్చేదే తప్ప మాకు ఏంటన్నదే తెలియక మేము అసెస్ చేసేసాం. नित्यानन्दकरे वराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरे निर्धूता किल घोरपावनकरे प्रत्यक्ष माहेश्वरे प्रालेयाचलवंशपावनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे नानारत्नविचित्रभूषणकरे हेमाम्बराडम्बरे मुक्ताहारविलम्बमानविलसन् वक्षोजकुम्भान्तरे काश्मीरागरुवासिता रुचिकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरि त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्य समस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी
निशाचलकन्दरालयकरे गौरी उमाशङ्करे कौमारी निगमार्तगोचरकरे ओङ्कारबीजाक्षरे मोक्षद्वारकवाटपाटनकरे काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे दृश्यविभूतिवाहनकरे ब्रह्माण्डभाण्डोदरी नमः। ॐ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा